काबिल एहतराम जनाब सदर जलसा, हजरात उलमाए किराम और जमीयत उलमा इस्लाम, ढेरों मोहतरम रहबरानों रहनुमायानों कारकुनानों, दगा मौकमा द पारा हम द खुशाला दा चे पे यौ दासे इज्तिमा के हाजिरियम चे अलता आलिमान ना अवालिम राजमदी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो हदीस के फरमाई मौतुल आलिम मौतुल आलम, गोया यो आलिम बाने पैगंबर द आलम इतलाक करे रे। यो आलिम पखपल जात की यो अंजुमन दे यो आलम दे, लिहाजा द उलमा व जमा फिल हकीकत द अवालिम व इज्तिमा दा। और द्वैमा खबर दा चे पता सो के हर यो सड़े दादे यो मुज्तमे ओ द कय्यान दे यो सोसाइटी ओ द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन कई ज़िक्र या इमाम दे या खतीब दे या मुदर्रिस दे, यानी पयो सूरत या बदीगर दे मुक्तदा दे। लिहाजा दे वजूद फिल हकीकत दे जुमला मुक्तदियान हो, दे जुमला फॉलोअर्स वजूद दे। नाज़ीज़ान दगा इज्तिमा दादा अल्लाह ताला पर नजर के ढेर मुहतरम इज्तिमा दा। पातशदा खबरा चे मुंग पे यौ दास आलम और दास दुनिया की उसीगु चे दागे पर हवाला दे जमहूर व मसलक दारे चे दा हादिस दे ज़िक्र तगय्युरात पे के राजी, इनकलाबात पे के राजी। अजीजान फ्लक्चुएशन दे दी दुनिया पहचान दे, प मईशत के उतार चढ़ाओ, प सेहत के उतार चढ़ाओ, प सियासत के उतार चढ़ाओ, दार दी दुनिया यो लाजिम सिफत ते चिदा दी न मुनफक कीगी ना। सहर दी यो सड़ी कैफियत यो हुई मासपखी सेहत के से इनकलाब और बदलुन रागली। सहर दी यो मुआशरी कैफियत यो हुई माजीगर मुआशरे की से बदलुन या उतार या चढ़ाव रागली। लिहाजा दग शेना दाद दिल बर्दाश्त की दो निधि इस्तिकलाल और इस्तिकामत अल्लाह ताला ता मतलूब दे। अजीजान कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमाई इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, आगा खलक यो ज़ली दा वेली दी कि ज़मुंगा रब अल्लाह दे, और फरमाई सुम्मा इस्तक़ामू ब्या दुई तसलसल सर दे इस्तिकलाल और दे इस्तिकामत मुजाहरा करेगा, द स्टेबिलिटी मुजाहरे करेगा, द दुई पर इस्तिकामत के और पाए सुबात की लफ्ज़श न दे रागले। अलबत्ता वसाविस दाद ईमान दलील दे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ओ सहाबी हुए कल जमाज़ की दासी और खबर राशि फ़अख़ाफ़ु अला नफ्सी, ज़ान बाने यरेगम द निफाक पा हवाला। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते तपोस के तलफ़ुज़ खुद न दे पे करे, वे न जी न में दे करे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ फरमाइल चे तारीफ दे आगा अल्लाह ला चे द मुआमला सिर्फ तो वसवसे पूरे महदूद करा। उस पता हो लगेगा चे वसाविस प कल्ब व दिमाग की जी राजी ज़हन की वसवसे वक्तन फ़वक्तन पैदा कीगी। दे मरगरी मख के तिलावत को अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर अन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, और मा होता चे कम माहौल की उसीगु जमा पर ख्याल शयातीन अल जिन तर काफी हद पूरी छुट्टी करे रहा। दागुई ड्यूटी और जिम्मेदारी दा शयातीन अल इंस अगस्तिदा, और शयातीन अल इंस अगई द खल को पजेन की यवा खबर और अचई ची दे बद पटकी न संग मुतनफिर कीगी, दे बद गिरी न संग मुतनफिर कीगी, दे बद मदरसी न नफरत संग कई, दे बद मस्जिद न नफरत संग पैदा कीगी। अजीजानो अल्लामा अगर पर इख्पल कलाम के यौजाई या उन्वान वर करे दे इब्लीस का पैगाम अपने फर्जिंदों के नाम बे मगरिबियान होता बिलखुसूस बरतानवियान होता देता अल्लामा द इब्लीस फर्जिंदान वही नागपा अख्पल कलाम की निकली दी चिल्लाकर बरहमनों को सियासत के बीच में जिन्नारियों को दीरे कोहन से निकाल दो,
اور اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش جو مور سے جرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، زا افغانیم تا افغانی زما پدی افتخار دے، ز پختونیم تو پختونی پدی افتخار کوم، اغوی افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ زکا سیدھا چې د پښتون غیرت وی او د ملا رهبری وی، باطل داغه مقابله کې ادریږي نه، لہذا شیطانی قوتونه هغه دا تګودو کوي چې دا سړی به د مولا نه څنګه بدزن کې، د ده نفرت به د مولوي طبقې نه څنګه پیدا کې، د ده نفرت به د مسجد او مدرسې نه څنګه پیدا کې. خو عزیزانو دا د هغې خامخیالي ده، ځکه ملا دا صرف زمونږ د جماعت امام نه دی، دا زمونږ د کمیونټي او د معاشرې یو داسې فرد دی چې بغیر د ده نه نه زمونږ غم کېږي، نه زمونږ خادي کېږي، نه زمونږ جرګه کېږي، نه زمونږ مرکه کېږي، نه زمونږ ثقافت کامل دی بغیر د نه، نه مو د سیویلایزیشن سے تصور سے د ملا د وجود نه بغیر. نو به هر تقدیر وقتاً فوقتاً دغو تګدو د شیطانی قواو او د شیطان صفت خلقو هغه گویا روانیم د دغه فلسفې په بنیاد کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور اقبال کے نفس سے فانشت شو، اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز، اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. فی الحقیقت خلق دا غواړي چې دا کم میدان کی ملا اهمیت اختیار کړي دے دې میدان نه یو څنګه تکا، نو کله ورته یو شعر اړوان کی بایکاټ کو، کله ورته یو بل شعر اړوان کی استفاګانې ورکو. یعنی په یو صورت یا زمونږ حالت یو لري عزیز دی، یو لري رشتہ دار مو دی، ټول عمر امریکا کې تیر کړی دی، نو د امریکای خو نظام ټول سود باندې بنا دی، هغه چې اوس نوجوانانو سره ناستي نو هغه ذکر کوي یاره دا سود ډیر ناکاره شی دی، دا لون او قرضې نه دی اخیستل پکار. نو زما یو اوښه دی ډېر ډرامچي دی، نو هغه وایي د په خپل وخت دا ټول کارونه کړي دي، وی مونږ ته ځکه حرام حرام وایي چې وایي دی په دې میدان کې باندې وړاندې دي شي. عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې مرګري کدا دونه ناکاره میداني، نو چې ته د مولا په حواله باندې دغه پروپاګاندا کې او دې میدان نه پوښکې، نو ته په مولا ډېر مینه کې په ځان درله مینه پکار ده، بیا ټول دې میدان نه نوځي. عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې، او زه خو ما ته وګورئ، زه پوهان تاسو یې، خو په پوهه ځای کې زه ناست یم. دې خبرو کې بنیادي فرق دی، پوهان تاسو یې خو په پوهه زه پوهه نه یم، خو هغه پوهه ځای کې ناست یم، پوهه په دې بنیاد چې دنیا کنټرول کوي. د هغه ځای د هغه پوهې مقام په حواله تاسو د ذهن کې یو خبره واچوم. زما رشتہ دار دی دلته او د نواز لیگ هغه ډېر مخ په وړاندې دی، زنانه ده او مرکزی حیثیت لري، مولانا فضل علي صاحب پیژني، نو هغه بل ورځ ما ته وی قاضي صاحب ما زه خو یم په نواز لیگ کې، خو قسم ده چې الله دپاره خبره راته وکړم، وی قسم ده که د پاکستان لیډرانو کې د فضل الرحمن نه بغیر بل سړی په خبره پوهېږي. عزیزانو خو به هر تقدیر یو بین المللي پروپاګاندا، بین الاقوامي پروپاګاندا عزیزانو جزاک الله. عزیزانو عرض مې کوله تاسو پرون ما جمعه کې هم ذکر وکړ، ما وې دی خو وګوره دا به زما بې وقوفي او حماقت وي چې زه به فضل الرحمن ته د حضرت ابوبکر پیمانه لګوم، زه به فضل الرحمن ته د حضرت عمر پیمانه لګوم، د امام ابو حنیفه او د امام شافعي پیمانه به لګوم، د شاه ولی الله او شاه عبدالعزیز پیمانه به لګوم، د شیخ الهند او د حسین احمد پیمانه به لګوم، ایون د مفتی محمود پیمانه به لګوم. دا به زما خامخیالي او زما حماقت وي. قرآن کریم کے حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا کان امراؤکم خیارکم، نہ فرمائل کہ اذا کان امراؤکم الخیار او اذا کان امراؤکم خیارا، اذا کان امراؤکم خیارکم چې ستاسو امیر په تاسو کې بهتر سړی وي، نو باید د فضل الرحمن مقابله هغه به هغه اسلاف سره نه کې، د ده موازنه به کې میاں نواز شریف سره،
د موازنه بکې اسفندیار ولی خان سره، د موازنه بکې محمود خان چکزی سره، د موازنه بکې مخدوم امین فهیم سره. تنهایی کې ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة ان هو زور سره ان هو الا نذیر مبین. عزیزانو د خدای لپاره په تنهایی کې لګودريګا او د موازنه وکا چې د فضل الرحمن په دې سیاسي میدان کې د میاں نواز شریف نه لاندې سړی دی یا باندې، د مخدوم امین فهیم نه لاندې سړی دی یا باندې، د اسفندیار خلولی خان نه لاندې صداغی توهین نکم، دا غي نه لاندې سړی دی یا باندې. نو کستا ضمیر تا ته وې چې دې ټول نه لاندې دی ته اخو دې مخه آزاد ده کلندر چې رسول واوري بیا دې غوړي شکرې عزیزانو کستا ضمیر تا ته وې چې نه دې دغه ټول نه خسړې دی، دې دغه ټول نه پوهان سړی دی. عزیزانو مونږ یعنی ټول مولایان طالبان الحمدلله ټول الحمدلله وایي. تاسو موږ لالا ناشته لالا اوسره ډېری مودي بر کړیو ماجد لالا. عزیزانو د په دې سیاست کې نسبتاً زیات لوبې دي اسه د تنهایی کې ودروي وای ته وایا سلیډران مړدي، سلیډران د غیر ازبی جماعتونو سمړدي او سجون دي دغه ټولو موازنه چې فضل الرحمن سره کې لالا ستا سیاسي بصیرت سوی. نو زما 100% یقین دی چې د لالا جواب بداوي چې قسم دې سړي د الله بصیرت ورکړي. عزیزانو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې وساوس دا یو طرف پاتې سره د ملک انفراستراکچر شتنه شتلاله نشته، معاشي زیرین ساخت، سیاسی زیرین ساخت، معاشرتی زیرین ساخت، نو سوشل انفراستراکچر ستا، نه اکونامیکل انفراستراکچر ستا، نه پولیټیکل انفراستراکچر ستا. سو کې سټیبلیټی د پریدي نه چې پولیټیکل پروسس په یو انداز روان شي. یو جرنیل صاحب رامنډه کې راټول کیږي د ملا په تیر ولا ودان د ملا تیر خو چې انساني بدن هم باسي به غول بوتیا نه ټینګي. عزیزانو چې سیاسي پروسس داغه د ملا په تیر باندې وټوب کې راغلی بیا غول بوتیا نه ټینګي. نو محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې اوس په دې ملک کې سیاسي انفراستراکچر نشته صحیح، خو مې بغیر د اوبونه ژوندې پاتې کېدې شي او د مې طبيعت دار چې د صفا او بغواړي مې طبيعت دار چې په دې فشریز کې چې څوک میان ساتي هغه طالبونه جوړ کړي په ګنده اوبو کې مې هغه مریض وي دا خوراک هم د مرض باعث وي او چې کله د هغه پراپر پیوریفیکیشن د اوبو کې فلټر دی ورته لګولي مختلف کیمیکلز ورته لګي لہذا هغه مې صحتمند دي ځکه دا د معاشي د مریض فطرت عین مطابق دی چې د په صفا اوبو کې ژوند تیر کی او یو مې په اوبو کې او تاغه اوبو ته ګند ورغورځو. اوس دا مې بس کوي د به د اوبو نه راوځي او که په دغه ګنده اوبو کې بزان له ستګو دو کوي لزور سره وایي ګنده اوبو کې بزان له ستګو دو کوي ځکه د اوبو نه کراو باسه خصای وځي بیره غر کیږي مجبوری ده چې خدا که بدره خدای ته بس الله سختي وي او struggle for existence وکړي. عزیزه چې د ملک کې پاتې کیږي او په دغه ماحول کې به تګو دو کې د دین لپاره او پاتې شو مليانو 15 کال حکومت اسلام قران نه ده صحیح بس بنیادی خبره ده غره مليانو 15 کال حکومت کو اسلام کو یا لکه مرګریا ته خبر نه تر دغه میدان ماهر نه تر دغه میدان نه واقف نه ملاک د کفر لاره کې خپل خود دې نه لوی jihad بل نشته ځکه چې بین المللي او بین الاقوامی کانسپیریسی دا روانه ده چې د مسلمانانو د عقیده به متزلزل کې څنګه د دې مسلمانانو د دینی او اسلامی روایت به سلب کې څنګه. لہذا دا ملاک نورسم ما ته وګورئ الحمدلله اوس مولایان صاحبان الله تعالی توفیق ورکړي ډیر منتخب کیږي. موږ په دغه اسمبلی کې صرف څلور کسانو چې مانه اوزل تاسو کو وی تاسو د اسمبلی کې څه کوي اسمبلی کې څه نو ما ورته مې د اسمبلی کې خلک کوشش کوي چې په خپل هم پرتګو باسي ټول قوم نو پرتګو باسي نو مې مونږ غلط دا کوشش کوو دی ولا پرتګا په برابر راخو صحیح موږ ورته ملګری راشي مونږ ته بخای خدای خوار کړه بل خبره ده. نازیزانو عرض مې کول تاسو خدمت کې چې اوس ملاک اسلام را نوستو دا د په وس پوره نه ده دلته دومره قوت نه ورکړي بیا ته د معروضی حالاتو نه واقف نه د بین الاقوامی معروضی حالاتو نه واقف نه. مونږ لا تر اوسه په ایډیالستیک ورډ کې اوسېږو په تمثيلي دنیا کې اوسېږو. تمثيلي دنیا کې ارسطاټل یو کتاب لیکل دی لالا بکتلې صحیح هغه په یوناني ژبه کې لیکل انګریزي کې ترجمه شوی دی د ریپبلیک صحیح د ریپبلیک او عربي کې ترجمه شوی دی الجمهوریه صحیح. ارسطاټل هغه کتاب کې یو تمثيلي فکر ورکړی دی چې د یو سیاست
تاسو شاه صاحب فلسفه وایي کنه وایي؟ خدای دې رحم وکړي. صحیح ما دا چاوي تر شاه صاحب د فلسفي مليانو طالبانو ته خټول دي کمونستان کړل. انا لله و انا الیه راجعون. د شاه صاحب نه بغیر خو زمونږ د تفسیر سند پیغمبر ته نه رسی. د شاه صاحب نه بغیر زمونږ د حدیث سند پیغمبر ته نه رسی. عزیزانو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه یو باب لیکل دی عالم المثال یا زور ته انګریزي کوم ورډ اف ماډل یا ماډلز ورډ. شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې کوم شی په دې فزیکل دنیا کې په دې مادي عالم کې په مادي شکل موجود دی د دې یو سپریچوال ماډل الله سره د اسمانونو بره پروت دی. او کوم شی چې دلته د حرکاتو د غروز په اساس ما او تا پیژنو چې دا خپل وجود مرئی او ویزیبل نه دی هغه وایي د دې یو فزیکل ماډل الله سره پروت دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث نه دغه خبره د شاه صاحب دا گویا مفاد ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله سړی کلمه وایي سبحان الله سوې کلمه سبحان الله الفاظ دي اذا وجد فتلاشى هغه عروض دي چې متلاشي کیږي فورا او چې څنګه دی وایي اذا وجد فتلاشى زما اوستا په حواله اذا وجد فتلاشى خدا الله پنیز دا اذا وجد فتلاشى حضور نه دي کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سبحان الله د یوونی شکل واخلي او د سړی په بنگله کې الله تعالی یوونه د پاره وکړي چې داغه شکل د سبحان الله وي داغه شکل د الحمدلله وي داغه شکل د الله اکبر او د لا اله الا الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ارضها قيعان وطيلتها المسك يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اشجارها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم د جنت مکه د فلیټ ده دا هموار ده لینډسکیپینګ ته ضرورت نشته دا بالکل ټیک ټاک ده لکه د اگای د سطح په شان همواره ده. حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم خاورې دومره خوشبويه ده لکه مشک دیوالونه دومره ترانسپیرنٹ او شفاف دي چې بهر دنه نخکاری او دنه بهر نخکاری. او پیغمبر پاک فرمایي چې ونه د جنت دانه چې پیغمبر به تور تعجب وي لکه مونږه څه شی قابل تعجب مونږ سبحان الله صحیح نه پیغمبر به تور تعجب دا کلمه نه استعمالوي. فزیکلی دا شی مراد دی لټرلی دا شی مراد دی چې اشجارها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله داغي اشجار ونه دا سبحان الله په شکل دي. دا پته ولګی دا چې سبحان الله د خدای په نسبت یو فزیکل شکل لري الحمدلله د خدای په نسبت یو فزیکل شکل لري. نو بهر تقدیر عزم کو استاد خدمت کې چې شاه صاحب رحمت الله علیه عالم المثال کې دا خبره وضاحت سره لیکل دی. ارسطاټل وایي چې ریپبلیک یو عادلانه ریاست څه شي یو عادلانه ریاست د دې یو ماډل الله سره په عالم مثال کې پروت دی او باید چې انسانان ته ګدو کی او هغه ماډل والا ریاست په معرض وجود کې راولي هغه په ابجیکټیویټي کې او معرضي حقایق په اساس باندې هغه شی عملی کی. خو کوسمنګ صرف د تمثيلاتو د هغه په دنیا کې اوسېګو صرف تصورات دنیا ته پیش کوو. عزیزانو دې سره ژوند نه تیریږي معروضي حقایق ته بګوره فیکټس اند ګراوند چې زمين با زمکه باندې حقایق سړي داغه په اساس بزان لرارو باسي. په خو ما چرته بیان کړم هغه سمرګورو لیکلو بیا چاپ کړم دي جمعیت العلماء اسلام تعریف او تعارف شاید تاسو نظر نه تیر شوی داغه بیان ابتدا ما کړی و چې جمعیت العلماء اسلام د علماء حق په قیادت کې د مسلمانانو دینی سیاسی رهنما جماعت ده. جمعیت علماء اسلام دا تعریف یاد ساتي د علماء حق قیادت کې د مسلمانانو دینی سیاسی رهنما جماعت ده. بیا مې دا ذکر کړ چې علماء حق چاته وي مسلمان چاته وي دین څه شه دي د سیاست حاصل څه دي خو آخري لفظ ما رهنما جماعت ده. نو په لفظ رهنما خو تاسو زمانہ خپويږي لار خودون کې جماعت ده لار خودون کې اوس خو فری وای جوړ شو موږ ورته امریکا کې فری وای تاسو ورته موټر وی وای په دې باندې د راهنمایي لپاره بورډونه لیکلي دي. نو کته دا غواړي چې زه ټیکسلات ازم او دا M1 د نه غواغستو M2 د هم کراس کړ لاهور ته ورسې ټیکسلا باندې الله راکې پاتې کیږي صحیح. نو پته ولګی دا چې تګودو خو تا ډیرو کو مزل دې هم ډیرو کو خو خپل هدف دې کراس کو هغه دې سکیپ کو هغه دې مس کو دا هغه نو ورتیر شوی تعالی رهبری او راهنمایي پکارو چې دا ایگزیټ والا لیفت تاوشه وړاندې بر ټیکسلا خار در راهنمایي معنا هم دادا چې خپل لیډر ته وګوره دې بکله تا ته وای چې وړاندې شه اکل وتا ته ویرارسته شه
نو کته ورته وای چې مرګري پرون خو تا ماته وی چې وړاندې شه، اوس راته وای را ته کنفیوز خو نه، مرګري هغه د میدان ماهر دی، تا هغه ته خپل راهنما ویل دي چې هغه درته وای چې خې طرف ته تاو شه، چې خې طرف ته تاوېږه، تحفظات ملره، ریزرویشن ملره، او که ارزه تخپل مایند اپلای کې، تا خو پته ولګي چې تا یو اندر نګري او ټرمایل جوړ کړی دی. دا خو یو سیاسي افراد تفریح ده، دې سره جماعتونه کامیابیږي نه. عزیزانو زه ستاسو ډېر وخت خو نه اخلم، ځکه تاسو زمانه زیات او زه خو اوس دې میدان کې عملاً یم نه، نو ډېر په ماحول باندې پوه یم نه. بس دا علما بزرگان دوستان احباب راشي نو دوی نه ځان پویم نه پویم صحیح چې سکیږي سره واندي مولانا سره مې کله رابطه وی نو هغه نه ځان پوي کم، نور مرګر سره رابطه وکم، هغه نه ځان داغي پاسار ځان له مایند ډیولپ کو صحیح، او یو فکر ډیولپ کوم او هغه فکر بیا عملګرو سره شیر کوم چې راځه سره دا خبره چې خپل کې شیر کو. نو عزیزانو تاسو ډیر وخت ضایع کول نه غواړم، بهر تقدیر تاسو وړاندې د قران کریم یو آیت په ویلې دا رسول آل عمران آخرنه آیت ته، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دې آیت کې الله تعالی سلور شیونه ذکر کړی دي، اصبروا دریم، وصابروا دریم، ورابطوا او سلورم واتقوا الله، او نتیجه په مرتب کړی دا لعلكم تفلحون. نو زه به هم دغه سلور خبره تاسو ته کوم چې اصبروا، صبر څه شی دی؟ صبر او استقامت. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې کل صبر فی القرآن بمعنى الاستقامه، هر کلمه د صبر چې کوم ځای د مشتقات په قران کې استعمال شوی دا په معنا رسېږي استقامت. امام احمد ابن حنبل زموږ سردار دی، زموږ آقا دی، داغه پڼه چې راوالو سر باندې کیدو دا ما د پاره سعادت ته. خو ورته چې امام صاحب د تاوانه خبره نه زما دی بوډا خبره ډیره ښه کړې ده، امام ابو حنیفه ډیره ښه خبره کړې ده، هغه الصبر والاستقامه متلازمان، چې صبر په معنا د استقامت نه دی، د صبر او د استقامت یو بل سره تلازم دی. د صبر تصور بغیر د استقامت نه نشته او د استقامت تصور بغیر د صبر نه نشته صحیح. او په انګریزي کې موږ وایي چې every stable person is a patient one and every patient person is a stable one. انګریزي کې هغه وایي هر یو صاحب استقامت دا صابر ای، او هر یو صابر سره دا صاحب استقامت وي. دا څه نشي ویلې دا سړی صابر ډیر دی خو استقامت پکې نشته صحیح، دا سړی صاحب استقامت ته خو صبر پکې نشته، دا تعبیر د سره غلط دی. نو امام صلی الله علیه فرمایي چې صبر او استقامت دا دواړه متلازم دي، چې څوک صابر وي د صاحب استقامت وي، چې څوک صاحب استقامت وي د صابر وي. نو پته ولګي چې صبر دا په معنا د استقامت ته یا استقامت هی ته مراد دی چې یا ایها الذین آمنوا اصبروا، او ایمان والو اصبروا، د صبر او استقامت مظاهره وکړي، د صبر او استقامت. او صبر او استقامت څه ته وایي؟ عزیزه تازان له فکر جوړ کړي، بیګا مې د مرګرو ته خبره کوله بلکې پرون به غالبا جمعه کې وکړه. ما حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمت الله علیه زمونږ سابق مرحوم امیر صحیح، د حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت الله علیه زوی، او د حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه خلیفہ مجاز. خبره ذهن کې رااله، یعنی فزیکلی یا جینیالوجیکلی د لوی سړي زیری، اسپریچولی د لوی سړي خلیفہ دی. د مولانا محمد میاں صاحب زوی دی، د حضرت مدنی رحمت الله علیه خلیفہ مجاز دی. حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمت الله علیه زب کله چې لاهور ته تلم هغه وخت دا مولانا صاحب غریب په داجیل کې ما ډی دورو لالا د ما ډی زلالا بم جیل کې نو د ما ډی دورو نو مولانا صاحب غریب په جیل کې جماعت د ذمہ داری به ما سره نو منډه تلې به مولا چې سمه پوس پورو. نو اکثر چې بد د سند یا د بلوچستان یا د پنجاب په دوران شپې بچرته نا وخت راور سم لاهور ته، نو لاهور کې جامع مدنیه دا زما مرکز شپې به ورغلم. مولانا حمید میاں صاحب رحمت الله علیه به شپې ود کېدنه دا طریقه دا چې هغه د ورځې ود کېدنه شپې په ټول شپې وښ ناشته. دا دوه صفاتو، یو صفت دا چې 15 کاله کې جامع مدني دیوالونو بهر موته صحیح. او دم ما ورته مې حضرت ته بهر ولې نه وځي، خلکو خدا مشوره کړی و وې د پیریانو عامل د چې بهر ځنه پیریانې تنګي صحیح. ما ته نه تاسو کوم حضرت ته بهر نه وځي خو بل ما ته ته پتم نه چې د لاهور سره لوي شي نشته راته پته. خلک وې راته و چې اوس هغه ځای پورې ورسېده، اوس هغه ځای ما یې ته ولې بهر نه وځي. ما ته وې سم ما یو ځل وتلم یو ځل وتل وې ډېر لوی فحاشي غریانی و وې ما شي دا به لذت ګناه ده به بدن راوځم. نو 15 کاله هغه د جامع مدني نه بهر وتل نو عزیزانو. او دیم صفت داو چې د شپې بچرته ود کېدنه ټول شپه بناستو زبا مزاج باندې غضب ورغلم. یو نوجوانو سره پختونه بوله چای په خوله د شپې 2 بجې به شما بچ د جټو والا هغه بوله आवाज 40
अब रागे भाई जरा पश्तूनों वाली चाय काजी साहब के लिए बनाए। योशपोर सरनास्तुम यो खत कुलाउक वे काजी साहब, ये कोई साहिब जमात से नाराज हो चुका है, जिल्ली ओहदेदार है, चाहिए तो ये था ये अपना इस्तीफा सूबाई जमात के पास भिजवा देता, इसने सीधा अपना इस्तीफा मेरे पास भिजवा दिया है। मैं तो जब इस्तीफा भिजवा दिया तो मंजूर ही कीजिए, अगर वो काम नहीं करता तो हम पुश तो नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, वो तो मैं कर जाऊंगा। लेकिन एक चीज है, मैंने कहा हजरत वो किया कि इसने कहा है कि मैं जमाती ओहदे और रुकनीयत से मुस्ताफी हो रहा हूं, नवेद ओहदे इस्तीफा हो बेज कबूलकम उजर बेई न बकई कार न बशिकोले खुए रुकनीयत द जमात से द कबूल करो, दाए द प्रोग्राम पासास कबूल करो, और द जमीयतुल उलमा प्रोग्राम खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम वे दे च द रुकनीयत न इस्तीफा वर्के ने दे प्रोग्राम सरे इख्तिलाफ के नो कदे प्रोग्राम सरे इख्तिलाफी द ईमान जवाल दे। लिहाजा हजरत मौलाना हामिद मियां से जमा उड़ान खत लिख और अगते हुए भाई मेरे ओहदे से आपका इस्तीफा बहैसियत अमीर मैंने कबूल कर दिया, लेकिन मैं इतना जुर्रत नहीं कर सकता कि रुकनीयत वाली इस्तीफा भी कबूल कर दूं। अजीजानो नो बाहर तकदीर अर्ज में को रता से खिदमत की कि सब्र इस्तिकाम। हाँ मौलाना फजल अली साहब सरदे खड़ा रागलेदा बोले खड़ा राग जका मौलवी साहब से तनकवा ने मरगुस बदल नकम मौलवी साहब तास खलको सरवा या लक मरगरिया उस तनकवा मरगुस के सब फर्क दे दा ख्वासिम द फैट्स दौर दे खलक रटी की बायत के तक तनकवा की रो हमा मरगुस बदल के जसार पैदल जे 22 इलावा ने और लगवा का वर्जिश नाजिदा हर यो सड़ीला बकोर के नौकरी सो कर गई बाहर तकदीर अजीजा जदा न कौम जक को जदा खबर हो कम अगर से दलता मौलाना सुशु अता रहमान साहब अगवे मौलाना फजल साहब नमावे चवा अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला सवाबी द अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला सवाबी पासास द मुंद टोलो मुहतरम दे टोलो मशर दे दगा से दाया ना जक हो तासो अमीर करे दे सही नो चे तासो अमीर करे दे और ब्या तल गया द अग मुखालफत की मन सआ फी नक़ज़ मा तम मिन जिहती फसअयुहु मरदूद अलैहि कवायद फिक़ह के और लीगल मैगज़ीन दे और हनफियों पर निस्बानी ढेर मशहूर दे कि मन सआ फी नक़ज़ मा तम मिन जिहती फसअयुहु मरदूद अलैहि कि औकार ता पखपल सर त रसूली और अगर ब्या त मा तौल गवा उस्ताद साइदा ना मसऊद साइदा ना बायत तल पमख दरुइस देसी ता दे अमीर को सर वर सर चलेगी ना नाज़िजानो आज में को तासो खिदमत की जो उस दिल ता जवागल में पता लगेदा कि मकामी तौर सशे रवान दे न मा त मरगरो जी सो वो खलक रात दास मैं कम खलक वे नेशनल पार्टी वाला पीपल्स पार्टी वाला मुस्लिम लीग वाला फलान और फलान और फलान मां वर्ते मैं देखो गोरा आसान खबर तखेम मैं वर्तवाए च मरगरिया जन मौलाना फजल अली सरे न मौलाना अमीनुल हक से सरे न मौलाना अताउल हक से सरे जदल तयमुला सरने ज़ुख जमीयतुल उलमा सरे कि पसंद मुत्तसिल द मौलाना नतवीना द शेखुल हिन्ना द हुसैन अहमद मदनी द मुफ्ती मामूद द रवान दे आगा जमात सरे मौ आगा जमात के मुशरीफ फजल रहमान सरदा बस दावे टोल नासी का खबर अदा सही जमारूनो पसे समरगिरी रागलियो अहे उरते मरगरिया तासो मुंग द पारा मुहतरम ये जमुंग दोस्तानी कि स खिदमत वाई आगे त तैयार हूं को मुंह को जमियत बदी हवाला पे ये फजल रहमान पर चागू तकी जन मुंह होदा मरगरे नो बुनियादी खबर बस जान ले अकीदा जोड़ा कई या पदे रहबर बानी यकीन मकवाची यकीन दे पोकन से पचागू तकी जन वर पसे वर रवान शा वला उम्र अलैकुम अब्द हबशी दा अहादीस में मुतबिकौ कम जाए यो खबर में याद है शेख तफसीर मौलाना शमसुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह आगे के तकसीम न बाद तलेम हिंदुस्तान था दे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात तय वरगलम हजरत से पे दौरा बांधो लिहाजा जुदाई पे मेहमान खाना क्यों हजरत से कमकट क्यों नयागी बाने जब्र तुम हजरत से में चरतर स्पेर आगले हजरत से दजवर सरनास तुम तो रोजो के खबर रहता कवल नो हजरत से चरतर स्पेर आगले नो द स्पीच आगले पजम का बांधे वे सादर या कपड़ा चोले दा अपागी उदशरे दे साहब जमीन हाँ आप मेहमान हैं मैं मेजबान हुजूर ने इकराम ज़ैफ की बात की है इत्हाम ज़ैफ की बात नहीं की कि मैं आपको खिलाऊंगा मैं आपका इकराम करूंगा और वे ब्याह कि हजरत से नाश्ता का बोला न वे अगर लास्ट में इंजल मैं हजरत से लोटा नहीं बोले और माँ ले ला मैं हजरत में खुद दूंगा माते मौलाना अफगानी साहब ये हुजूर ने जो फरामीन और जो अक़वाल हुजूर के हैं इस पर अमल करने के लिए जिब्रील अमीन उतराएगा
عزیزانو نو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس مونږ دغه ټول حدیث ذکر کو اطاعت امیر ګری هغه مخالف دوره پروپاګاندا نه کوي لکه زما خپل مرګره چې سوره پروپاګاندا کې خپل امیر پسې زما خپل مرګره چې سوره پروپاګاندا کې خپل جماعت پسې لکه د خدای لوالي د خدای لوالي دغه جماعت زمونږ ننګ دی دا زمونږ ناموس دی دا زمونږ شناخت دی دا زمونږ پہچان دی عزیزانو بهر ته دی زوم یو دور کې دی جماعت ته استم نو ما ته مرګره تی جماعت ته استم جماعت نه وته نشم نو دی وی ته ولي ما زه په سند متصل رسول پاک صلی الله علیه وسلم تر دې جماعت په حواله باندې دوه تر لګیدل څوک باندې سند کو کټول نشي بهر ته دی عرض وکړه دا اوتار چړاو زیرازي اوتار چړاو زیرازي خو بهر تقدیر جماعت سره وابستگی یا ایها الذين امنوا اصبروا بهر تقدیر د دې آیت په حواله خبره خو ترسته کوم خو یو خبره او هغه دا چې سوره الفاتحه د مسلمانانو هر ماشوم ته یادې تقریبا ورکوټه ماشوم چړم به ورته موږ قران کریم کومه حصہ یادو الحمدلله رب العالمین عزیزانو مفسرین کرام مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه ام الكتاب په لیکل دي حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه وایي چې 200 صفحې مې ام الكتاب باندې لیکلې وي خو انګريزانو چې بکله زه گرفتارولم نو ما سره به زما کتابونه هم گرفتار کړ زما لایبرری به هم گرفتار کړه وی چې کله بر هایو شو لایبرری برا سلام رها شو وی په اخري ځل چې ظالمانو گرفتار کړم نو بیا زه خو رها شم لایبرری می گرفتار شو هغه کانفیسکټ کړه چې دا شرم په دې کتاب کې دی لکه اوس مغرب دا وای دا ټول شر دی قران نه جوړ دی معاذ الله ما مرګره ته مې دا د بخت نصر فلسفه ده بخت نصر د نیو ټestament کې یا په انجیل او بایبل کې ورته نه بوچش نظر صحیح مونږ پیژنو په سبانه په بخت نصر باندې او قران کریم تذکرہ کړی په وعد الاخره باندې فلما جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تدبيرا چې بوچش نظر دا کله په يهوديانو باندې مسلط شه بیت المقدس ورانک بیت المقدس روان کړ د دوی عبادتګاهونه روان کړ 1,00,000 يهوديان قیدیان کړ 1,00,000 يهوديان قیدیان کړ بابل ته بوتل او یو ډیکلریشن جاری کړ چې کوم ځای د کوم يهودي په کور کې د تورات یو پانه اونیول شو نو نه صرف دا چې هغه پانه وسوځوي هغه يهودي خاندان ته اور ورته کې یا ختم کړي ځکه چې تورات د شر مرکز دی چې ترسو پورې دې کتاب یو پانه موجودی یا یو آیت چاته یادي نو دای اني ټایم را پاسې دی چې او تا خلاف ریولوشن او انقلاب راوستل شي به نیم د فکر د مغرب چې دا قران سو پورې موجودی دا مسلمانان کنټرول کول ډیر ګران کار دی خو عزیزانو د تورات د حفاظت الله ذمہ داری نه واغسته د قران د حفاظت الله ذمہ داری اغسته دا لہذا که څوک دا وایي چې دا به ختم کو ای خیال استو محال استو جنون بهر تقدیر سوره الفاتحه مفسرین کرام مولانا آزاد وای چې سوره الفاتحه په ډېر خفاظ کې ما په ډېر مهنت کړه وی بیا مې خپل منتشر ذهن را جمع کړ اوسم ام الكتاب دغه کتاب دی تاسو کتل ام الكتاب دغه کتاب بهر تقدیر مولانا آزاد رحمت الله علیه ام الكتاب باندې درولې حافظ ابن کثیر راوالی سوره الفاتحه باندې څومره پانی ډکې کړې دي علامه الوسی راوالی سوره پانی ډکې کړې دي دا دلیل ده د خبرې چې دا یو ډېر جامع صورت دی او دی وجنه دي سورة ام الكتاب و ام القرآن هم وي دي سورة ام الكتاب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة القرآن العظيم ورته وي ولي ځکه چې دا د قرآن کریم مونږ ودای متن د ټول قرآن د دې معنی شرح ده یا دا د ټول قرآن کریم ابتداء خلاصه ده داغه نچوړ دی داغه حاصل دی زبلک د دې سیاسي گویا تفسیر تاسو خدمت کې وړاندې کوم چې زما اوستا الله تعالی ذهن استاد ذهن جوړ دی خو زما جوړ شي صحیح چې تازه خواهی داشتن گرداغ های سینرا گاهه گاهه باز خان ای قصه په زلالم مغرب کې ډېر عمر تیر کا مغرب ما ته مرګرو وې زما بچی دوه ما سره راغلي دي نو امرګر راته وی دا خرچ دي بچو باندې د مغرب اثر نه شمهدار الله تعالی مهرباني ده الحمدلله چې الله تعالی دوی باندې اثر نه چولې ما ورته مې اصل خبره دار چې په ځان یې ویل چې په ما اثر وانه شي نو مې دې وجه دا خبره بار بار ځان ته یادوم بار بار ځان ته یادوم او ذکر ان نفعت الذکر فان الذکر تنفع المؤمن ما زه دا ریپیټیشن دې لپاره کوم چې مانه د سبق هیر نشي نو سوره الفاتحه د دې یو ریپیټیشن کوم د ځان لپاره سوره الفاتحه احادیثو کې د دې تقریبا یو کم 10 نمونه په مختلفو حوالو سره پیغمبر پاک ذکر کړی دي صلی الله علیه وسلم او تاسو دا خبروم معلومه ده چې د سوره الفاتحه یا د هر سورت نوم یا نمونه دا توفیقی دي که توقیفی دي
دا توقیفي دي، یعنی یو سړی د خپل ځانه ول خپل نوم نشي کې خو دی صحیح، خو چې پیغمبر ورته کوم نوم خودره د وحی په حواله هم هغه د هغه صورت نوم دی. نو سوره الفاتحه د دې لپاره یو کم 10 نمونه پیغمبر پاک ذکر کړی دي صلی الله علیه وسلم، او کثرت د نمونو دلیل دی د دې خبره چې دا صورت ډیر جامع دی. نازیزانو په دغه صورت کې الله تعالی وایي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دنیا کې دوه شیونه رواني سیاسي انداز سره، یو ته مونږ وایو امپیریالیزم او بل ته مونږ وایو کیپیټالیزم، او د دې دوه شیونو اسلام سره هیڅ تعلق نشته، نه د امپیریالیزم تصور شته نه د کیپیټالیزم تصور شته. لہذا الله لومبنه جمله ویل الحمدلله چې بادشاہ د ټولو کائناتو الله دی، بادشاہ د ټولو کائناتو. ذکر د علم مراتنا وصف غالبا، موږ وصف غالبا خالق دی، وصف غالبا دا هم د چې د ټولو کائناتو مالک دی، دا ټولو کائناتو بادشاہ دی. الحمدلله چې د امپیریل پاور تصور نشته، بادشاہ د ټولو کائناتو صرف الله دی. رب العالمین د کیپیټالیزم تصور نشته چې د نور انسانانو رزق دا به د خاصو قوتونو په کنټرول کې چې دا غوي چاله خو خینو ورکړي با چې دا غوي چاله نه خو خنو نه به ورکړي. ما وی قرآن کریم کې الله تعالی فرمای تاسو به حیات وګورئ د مولانا قاسم سنانوتوی رحمت الله علیه خلق لكم ما فی الارض جميعا، ونانوتوی رحمت الله علیه فرمای خلق لكم ټول انسانان مخاطب دي، خلق لكم ټول انسانان مخاطب دي، ما فی الارض جميعا کې بیا شمول دی. پته ولګی دا چې جمله شیونه چې په کائناتو کې دي دا د جمله انسانانو لپاره دي، جمله شیونه چې په کائناتو کې دي دا د جمله انسانانو لپاره. لہذا انسان ته حق نشته چې باندې رزق دروازې بندي. دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې من کان له فضل زاد فليعد به الى من لا زاد له، ومن كان له فضل ركب فليعد به الى من لا ركب له، فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل. حضرت ابو سعید فرمای رضی الله تعالی رواه البخاری چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې چا سره زیاتی سورلی ده، هغه زمانہ کې موټر نه وي، هغه زمانہ کې ما پرون جمعه کې وې ما یو چې فضلی مول چې چرته غریب موټر کې سور شي یا بل مولای مو سره خو موټر رالی، نو ما پرون جمعه کې ما تاسو کې دا قسم کړی چې مولا به همیشه په خرڅ وروي. ما وې کله سره په موټر کې سوري نو مولا باندې موټر بدلالي. پته نشته چې ما تاسو ذهن کوم ځانه دومره زاری را شوی دی چې مولا دې په موټر کې وبدي شي، یعنی تا همیشه غواړي چې مولا جیب کې سوري کې سپلای دی دا ټول یې پیدل رواني. نازیزانو هغه زمانہ کې سورلای وی او خان اسونه یا کله خرونه، حضور علیہ السلام فرمایل چې چا سره کې اضافي سورلی وي هغه چاته دی ورکی چا سره نشته، فاتحین بینګ دی ورکی، فرع ور دی ورکی، دایمن دی ورکی، عارضی تور دی ورکی، چا په خپل ضرورت پوره کی. چا سره کې اضافي ذات وي توخه وي هغه چاته دی ورکی څوک به توخه دی. ابو سعید فرمای رضی الله تعالی عنہ الخدری رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو لیست مونترا کې چا سره اضافي داوی هغه چاله دی ورکی نشته ورسره، چا سره اضافي داوی هغه چاله دی ورکی نشته ورسره. فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل. حضور علیه الصلاۃ والسلام دومره شی نه ذکر کړ چې زمونږ دا یقین ناګه ظننا په معنا دا یقین چې زمونږ دا یقین ناګه چې غیر متنازع حق په خپل ملکیت کې هم دی او انسان ثابت نه دی. ستنازع ورسره شته، تنازع ورسره شته، سم یا تقسیم په حواله یا صدقې په حواله یا زکات په حواله یا د واجب حقوق په حواله الى اخره. بهر تقدیر عزب کو استاد خدمت کې چې الحمدلله امپیریالیزم د دې تصور قرآن په شریعت کې نشته. رب العالمین دغه الله تعالی د ټولو عوالم او د ټولو مخلوقاتو پرووایډر دی، د ټولو عوالم او د ټولو مخلوقاتو رازق دی، د ټولو عوالم او د ټولو مخلوقاتو سستینر دی. اوس چې کله د سستینر او پرووایډر د پته ولګیدا چې د کیپیټالیزم تصورم په شریعت کې نشته، شریعت د کیپیټالیزم مخالف دی. د عزیزانو د عقیده او د نظریه او د فکر خو بد قسمته نه زمونږ ملک د نظریاتي سیاست جنازه وزیرورو. زه اوس په لار د خپل مرګري سره دا زما په دې مرګرو کې زه ته ډیګري مولا وام، کله کله په دا تفسیر کې هم چې مولیان په ټولو لختل د جوریسپروډنس په مسله کې نو بابا یا ډیګري مولا شه صحیح ادم قسم کړی چې ګره باندې پریږي صحیح ازور او خدای ما فهمي پر دغه څه خی. عزیزانو بهر تقدیر حزم کو چې څه کله کله دا دته مې आवाज وکړ ما یو ډیګري مولا وای ما د جوریسپروډنس او قاعده ده د اسلامي اصول قانون یو قاعده ده نو د انت نوې ټولو یو بلکې زبتاسته او بل لطیف انداز مونږ ولا ګل نصیب خان سے ډیر عجیب سره دی ټول دا
درویسي به ټول ته دی راونو تفسیر کې مولا ګل نصیب خان سے به حضرت خلکو توای چې جمعیت کې شامل دي کنه ما زه چا باندې زور نکوم چې جمعیت کې شامل شي چې چا جمعیت خوخي زه خو لګیاي مر وخت چې چا جمعیت خوخي ناغه دي اوس دا طارق دا خو د شاسب د فلسفه حامل دی نه دیم دا غره فلسفه چې بیانای نو خلک وې د کمینست دی او وې دا د کمینست کړي تاسو سي دی صحیح نو دا طارق ناګل نصیب خان موشه بکله کله وی قاضي سے به ډیر مهنت کې خلک په کلی کې جمعیت کې شامل نکړه خلک یې کلی کې په جمعیت کې شامل وی یو کس شامل کړي طارق او مې نیم کا کړ دې نبار تقدیر عرض وکړ تاسو خدمت کې چې الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دي د امپیریالیزم تصور نشته رب العالمین هغه الله چې ټول عوالم رب دی د کیپټالیزم تصور نشته چې کیپټل دا به خاصه طبقه په کنټرول کې نه شریعت اسلامي په ارتکاز باندې لعنت وای په اقتناص باندې لعنت وای په احتکار باندې لعنت وای ما مرګرو ته وې ما د اسلامي نظام معیشت د دې یو 15 خصوصیات دي دا خصوصیات نه د مغرب په کیپټالیزم کې شته او نه هغه 15 خصوصیات دي المساوات فی حق المعیشه چې په یو خطه کې یا په یو ملک کې استوګن انسانان دا د معیشت استحقاق ټول سره مساوي او برابر لري لازم ده چې هر یو سړی ته خوراک فراهم شي مفت نه ځکه شریعت اسلامي مفت خورای باندې بدمنی امام صلی الله علیه مذهب دی یو سړی چې طاقتور او توانا دی او څه عمل او څه کار نه کوي هغه زکات ورکولم شرعاً ناروا دي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هیڅ یو صدقه دا مور کوي غنیتا او ذی مرت قوی یا د قوی جسم مالک ته چا کار کول شي او نه کوي خیرات ته په انتظار دی شریعت اسلامی کې د خیرات انتظار نشته الید العلیا خیر من الید السفلی حضرت عمر رضی الله تعالی جمعات تراغه سکسانه وکتل جمعات کې ناستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کوي من انتم تاسو کې وې سکار مارنه کوي څه پټې مزدوری څه کسب څه کاروبار هغه ورته نحن المتوکلون مونږ متوکل خلک چې خدای رزق ورکړي حضرت عمر سره لخت او پاغوی راکې خود له خروج انتم المتوکلون تاسو مفتخاري تاسو معاشره باندې بردن یې او ګټي ځان له مخري نور له ورکړي او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې دا الله قران ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين که سو دا تشریح کوي چې زبته غوډو نه کوم الله مال رزق نه کوي هغه دا جاهل به وقوف سره دی دا اسباب دنیا الله پیدا کړی دی د پاره دا تګودو بکې ځان لبا غټي نور لور کوا نو عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې رب العالمین چې دغه الله تعالی د ټول مخلوقات رب دی نو ما وایي چې د اسلامي معیشت خصوصیات دي 15 او دې کړه زه معذرت سره دا مولا فضل صاحب څنګه امیر دی او تعالی سے ان شاء الله امنه کیږي زور سره وایي ان شاء الله نور مرګي به ان شاء الله زی سنبلایته خدای دې وکړي چې د حکومت جوړ شي خو زه به دوی ته یو خبره کوم داسې مینه سره چې خلکو ته دا مه وایي چې اسلام به راولو نه راولو اسلام بس دغه ډېر دی صحیح شو خلکو دا مه وایي چې اسلام په دا ترکیه کې په اسلامي دنیا کې دومره کلک سیکولر ملک بل نشته لکه ترکیه د هغه ځای مولایان ټول بېګیرو دي ګیري نشته وزیر اعظم مولا دی خو بېګیري دی دا صدر مولا دی خو بېګیري زمون معذرت سره زمون بلا ډېر مولیان به چې ماحول له متاثر شوي خدای بربند سر باندې ګرځي ماحول هغه سړی خپل ګیره خو نشته پریزیډنسي باندې دا کمپرومایزونه کو چې خدای سکار په سر کړی ترکی آرمی قبلونا چې خاتون اول بسکار په سر کړی دا سیکولریزم د فکر خلاف ده په پریزیډنسي کې به یو پردادار خزانه ناشتي مغرب به زمون متعلق شوی خبره ده اصلي کمپرومایزونه کو اسمبلی قبل د وخت بعد کړه نو الیکشن وکړه خلکو ورسره د اغینه زیاته مرګرتیاو ولې وکړه ځکه هغه د خلکو معیشت له توجه ورکړه د خلکو ضرورت د هغه کورونو ته ورسول عزیزانو دې دور کې ادم سمیت یو ډېر عجیب خبره لیکلې ادم سمیت د اکونومکس او د معیشت ماهر دی هغه یو ډېر عجیب خبره لیکلې هغه وایي چې انسان د دوه څیزونو متاثر وي یا د خپل مذهبي عقیدې نه متاثر وي یا د معیشت نه متاثر وي خو هغه وایي چې کله د عقیدې او د معیشت مقابله راشي نو عقیده شکست خوري او معیشت په غالب شي عقیده شکست خوري او دا د تجربې نه ثابته ده سړی گمراه کیږي ولې د معیشت د وجه سړی کافر کیږي ولې الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي د معیشت زور سره وایي د معیشت د وجه د مغرب لګیاله دغه عیسائی مشترای په افریقا کې لګیاري ته غوډو کوي خلکو له معیشت دغه په اساس باندې سپورټ ورکوي او د اسلام نه برګشت کوي چې عیسایان شي
د اسلام نه برګشت کوي ځکه خېټه کې ډوډۍ نشته. خېټه وي مسلمانانو سره بلا ډېر مال دی. چا دا فکر نو ځکه لکه ته داسې وکم چې مختلفو خطو د پاره سر ډونیشن جمع کم، بیا د متعلقه ملک داغه سفارتخانه سره رابطه وکم چې موږ سره شی جمع کړی دی، که سفیر صاحب راغی چې زه دا شی غته حواله کوم چې هغه غریبانو باندې تقسیم کړي، دوه کسانو ایمان محفوظ شو هم به زما د مغفرت لري وګرځي. نازیزانو بهر ته دې راز به کو استاد خدمت کې چې ادم سمت وایي چې د معیشت او د عقیده یو بل سره مقابله راشي نو معیشت غالب شي، عقیده شکست خوري. اوس پته ولګی دا چې کله خلکو د عقیده د ایمان او د دین حفاظت کول غواړي ترجیح ورکې معیشت لړم به، او چې کله د معیشت ولا مستحکم کړو بیا غسر خلک خانانو په سول رواني التلغونی غوړ روډای ملاویږي. صحیح شو. نو کدا غوړ روډای مولیان سره ملاویږي. پیما مولانا بیجګر صاحب یو سره د یار بابانو کې وفات شو، خدای دې وبخي، یو ځل خپل بیان کې ذکر کو وې کنه حکومت واډی نه جاری کړ چې سبانه به وزارت هغه چاته ملاویږي چې چا غټ پټکي والی لوی لوی ګي، نو ته به دغه ارباب سے وګوري د دبه پټکي د شلو غزه ګي به خپل کې راځي شي. عزیزانو عرض به کو استاد خدمت کې چې دې کرت به خلکو ته اسلام ډیر نه یادوي، دغه شته اسلام چې دې دفاع وکړو. تاسو به زور دی لور کوي چې حتی الوسب کوشش کوو چې خلکو ته دا غوي ضرورت دا غي په دروازه باندې ملاوي شي، د خلکو حقوق دا غي په دروازه باندې غوي ته ملاوي شي. الحمدلله الحمدلله دا د غیرت تقاضا ده چې د امپیریالیزم جنازه به وباسي، د کیپټالیزم جنازه به وباسي. الحمدلله رب العالمین. او ورپسې الله تعالی فرمای الرحمن الرحیم، دغه الله تعالی بادشاہ دی، الله او دغه الله پرووایډر هم دی. خو الله تعالی فرمایل چې د خپل کینګشپ او د پرووایډر حیثیت په اساس باندې زه ډیسکریمینیشن او امتیازي سلوک چا سره نه کوم. بیا به دې ته نه ګور دا خو له شي کې زمونږه مخالفو دا غي کوسه په حق را یاره هغه د ملک استوګن دی، هغه د ملک ته کنټریبیوشن کوي ان ون وی ار دی اذر. بیگام سمرګری ناسو ماجد کا مخامخ ناسو ها سمرګری ناسو ناغي ذکر وکړو یاره جی اسه کده کړه څوک ماجد کا کله ووټ نور کوي نو ظلم وکړي، حالانکه هغه زموږ د پټه خلک نو ما ورته ویلي وی ماجد کا ته چې دې کړه چام ویلي دي، دې کړه چام ویلي دي چې زمونږه سکار دی، ویغه ته تاسو نه ګرځته پټای کیه کني، خو ورته ویلي چې تاسو به ما ته انتظار کوا او پلانې سره ځان سره لګیو ځای ودرونه زه به درشم نو هغه ځای به وګورو. نو وکه په کار باندې باید چې ماجد کا کال یو مرګره پکې هغه پکې یو خبر او کمال کاکا هغه وی جی ماجد کاکا زمونږ یو پول هغه بیا فلانی ځای ولري. نو ما ورته مې دا کله وې دا جی پسند فلانی کې ما هغه په جمعیت العلماء کې نو ما هغه ماجد کاکا په جمعیت العلماء کې نو زما د جمعیت العلماء په حواله خبره کوم که تاسو یې سوجاته کوي بیا ته ما ته وایي زه ورته سبا وایم وینه جدي کړ خو ډېر لوی کمال کړی دی. نو ما ورته نور ته سغواړي اوس بوګري واغی جنت ته ورسای چې راځو دغه بنگلا مې تا ته علاج کا په جنت کې. بهر ته دې راز مې کو استاد خدمت کې چې الحمدلله رب العالمین. ورپسې فرمای الرحمن الرحیم. حضرت علی بدعا کوله یا رحمان الدنیا ويا رحيم الاخره. ما مرګرو تعالی ته وې ما رحمان او رحیم دواړه مشتقات د رحم دي، مشتقات دي د رحم. خو ما د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا ندا او دا دعا چې مد نظر وساتي نو ما د رحمان رحم، د رحمان رحم دا عام شامل دی، تاسو شه دا عام شامل دی، او د رحیم رحم دا ما خاص کامل دی. هغه ما عام شامل دی دا خاص کامل دی. عام شامل الله تعالی دنیا کې د رزق دروازې د چا د کفر د وجه پاغه نه بندي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله قسم بينكم ارزاقكم كما قسم بينكم اخلاقكم وان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه ويعطي الدين لمن يحبه فمن اعطي الدين فقد احبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. خدای خصوصیات تقسیم کړی دي، یو انسان له یو خصوصیت ورکړي دی بل خصوصیت ورکړي، او ځکه دا خصوصیت تقسیم کړي ټول یو کې جمع کړي او د خدای دعوه کړي و. چې منصور شیخ سید الله تعالی غری قرامت کې وې دا فرعون ملګری ډیر دلوي وې ځان ته به خدای وې په ځان دا یقین چې زه خدای يم، خو چې غلط بکې نه شک به پیدا شي چې زه یم او کني ځکه دا ګن خدای نشي راوته معاذ الله. نازیزانو اوس که دا ټول خصوصیات او صفات الله تعالی یو انسان ورکړه به خدای دعوه کوي، لہذا یو ځای دل کمال ورکړي بل میدان کې دی یو بل ته محتاج کړي دي. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما مرګو تفسیر کې مې د معیشت تولی کوي چې وسایل د رزق په خدای په آباد دنیا کې دا درې دي. وسایل د رزق
د خدای باندې دنیا کې انسانانو په حواله باندې دي. نمبر اول الصلاحیت الدماغیه، موږ ورته انګریزي کې منټل ابیلیټي سوای ورته منټل ابیلیټي، او القوا البدنیه موږ ورته فزیکل سټرکچر سوای ورته فزیکل سټرکچر، او دریم الوسائل المادیه موږ ورته انویسټمنٹ. نو ما ورته مې دا ولیکې دغلته چې اسلامي اکنامکس قران کریم کې الله تعالی وایي صرف 3 سيزونه چې خلک په ځان له ډوډۍ ګټي. یو سره د دماغ او قوت ځان له ډوډۍ ګټي، دفتر کې ناشتي ایر کنډیشنر ورته لګېدلې، خلک ورته سلوټم کوي، د پیسې ګټي او رزق ګټي په څه باندې؟ په دماغ باندې. یو سره د پټي کې لګیا دی، د پیسې ګټي په بدني قوت باندې، او دریم سره هغه کور کې ناست نه دفتر ته نه پټي ته پیسې ورسره دي، چاله ورکړي دا چلاوه چاله ورکړي دا چلاوه په مضاربت چلاوه، نیمه ګټه بستای نیمه بزمای. نو ما دلته ورته ولیکي چې درې شی دي منټل ابیلیټي، فزیکل سټرکچر او بل انویسټمنٹ. نو عزیزانو عرض به کو استاد خدمت کې چې نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، الله تعالی دا تقسیم کړي کافر نه ورکړي دي. په دنیا کې بلا ډېر کافران دي بلیونیر دي، او بلا ډېر مسلمانان دي هغه هم بلیونیر دي، بلا ډېر کافران دي د لوګمري بلا ډېر کافر. زما دوه ماشومان لوړ دي په امریکا کې هم داسې نشته دي خلک ټول ما اوس خپلتم ډېر بد حالت ته الله تعالی رحم وکړي. خو بهر تقدیر التم داسې نه چې ټول خلک ډوډۍ خوري، کار به کینې ډوډۍ به خوري. هغه قسم کړی چې $1 خیرات نه ورکړي، هغه د خپل د وینې له سر ته رسي، ال سر د خپل ته رسي، هغه د ملک په دې بات کوي چې کام چوری نه کیږي. الته یو ورځ ته 15 منټه لیټ شي او ستا باس صرف سمپلی تا ته وایي دس ناٹ فیر، دس ناٹ فیر، ټیک نه ده. که په دریم ځل باندې هغه سیکنډ وارنینګ، دا دریم وارنینګ دی. که په دریم ځل باندې 15 منټه بیا لیټ شي هغه وایي ساری، بس سمپلی وایي ساری. او چې کله هغه وایي ساری اټ مینز یو ار گان. ستا نوکری موکری خم ما 50 کاله دې 50 نه 15 کاله دې تیر کړی ساری. الترا تحفظ نشته، بس زیبا تا چې سور کار کړی راغی چک پر پسې کور تراشي، تنه عدالت ته پېښې نو محکمې ته پېښې، که محکمې ته ځي هغه بیا په فعلني کې چارج کوي چې ته خو وې کام چورې خدای خوار کا ترودا لیک راځي. درې ځله ته لیک شي، یا سبحان الله زمونږ افسران په کال کې 3 ځله په وخت راځي نه، هغه 3 ځله لیک کیږي نه، دلته افسر 3 ځله لا ته مې بیل اوټ کړه، هغه څه کنه ده په وخت راځي نه بهر. نو داسې قوم به څنګه ترقی وکړي؟ الله تعالی په دې قوم رحمت کې ټول امين وای. عزیزانو عرض به کو استاد خدمت کې چې الرحمن الرحیم هغه الله چې داغه رحمت دی دنیا کې عام شامل دی، الرحیم او آخرت کې خاص کامل دی. وکانه بالمؤمنین رحیما. ورپسې الله تعالی فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. تبه اډمټ کې تبه اعتراف کې ایاک نعبد و ایاک نستعین، زما بل دروازه نشته، دغه یو ستاسو دروازه ده. مولانا روم یو واقع نقل کړی ده، یو سره د شپې لګیاو چې والا الله الله او یو هاتفي आवाज ورته راته چې رد کوی د आवाज نه قبلو. یو بل سره ناستو هغه ول راغی وې څه قسم دی ور سره کړی چې نه دی اوري نو بس کا، چې نه دی اوري نو بس کا. هغه ورته ډیر عجیب جواب ورکړ، وې بس به کوم خو بل دروازه راته وخیا، بس به کوم خو بل دروازه شته لږ زور سره وایي. صحیح. نو زمونږ لپاره د الله د دروازې نه بغیر بل دروازه نشته، او د مولا طالب او دیندار سړي لپاره جمعیت العلماء نه بغیر بل جماعت نشته. اوس ته سیکولر سړي سره روانې دي شي، لږ زور سره وایا، سوشلیست سره روانې دي شي، قام پرست سره روانې دي شي، چا سره روانېږي؟ دیندار سره. چې دین کوي کنه کوي خو دین وایي، د کولو پیمانه ورته نه کېږي، د ویلو پیمانه ورته کېده چې د دین وایي. ما مرګرو ته بل یو خبر وکړه، په لاهور کې هسپتال له سر گنگارام هسپتال، ما د بچی ما سره بل ورته مې دا گنگارام جوړ کړ، یو هندو او دا هندو مې سیول انجینیر الله ته پته ده. په مشترکه هندستان کې سیول انجینیر چې انګريزان دلته دا د کمیشن د لعنت په انډیا کې متعارف کړي گنگارام. صحیح. اوس خو تاسو کمیشن نزان د جنرال فضل کې الله وبخي یو ځل مې ورته مې جرنل سه تا ته مې مونږ مرده اهن وی، تا ته مې مونږ مرده اچتر ډیر سترانګ سره خو مایدار ټیکادارانو کمیشن تام ختم نکړه، ټیکادارانو کمیشن تام ختم. ما ته قاضي سے دا 18% ما چې خپل ډور زور جرنالي مزنی مې خط پکړه د 18 نه 10 تر اوسه. صحیح. وې دینه پس زما بل زور نشته. به ور مې د بنظیر صاحب ته وې، ما بنظیر صاحب کتی او مهرباني وکي، ما یو ګناه د لذت ته وې غسه، ما دا فند چې ګورنمنت منظور کی ام ان ای لا یا ام پی ای لا. صحیح. نو ما کوم محکمه باندې چې دا کار کې 10% اخلي، ایلیګل اخلي، غیر قانوني خو نه دی،
غیر قانوني اخلي نو ما مونږ په دې ګناه کې اصل یعنی مفت کې شامل جو نو ما کله مهرباني دې وکړه چې دا شی ورته لیګل کا صحیح د پارلیمنت ته یو بل راوړه هغه بر سره مونږه مرګرتیا وکړو چې دا شی ورته قانوني کې چې مونږ د ګناه نه خلاص شو نو هغه به نشم کوله نو ما بیا کنټرول کوله نشم ټول ملک بلاک کیږي هر څه فروس کیږي کار نه چلیږي نو ما قانوني کوم همنا ما ولې نه قانوني کې وې کدا 10% ورته قانوني کنه مزید 10% به بیا غیر قانوني اخلي نسنه پښنه ودرېږي بعضی شیونه داسي چې هغه د حکومت د یو لوی ذمہ دارم په وخت مونږ وګورئ مولانا فضلی سے وزیر شو بس یا سبحان الله د الدین چراغ دې به داسې مخي او جن بهادری قسم دې کې جن حاضری کې ته د نام د خدای په حواله تاسو ته وایته د کوم تکلیفون نه تیر شي دا د الدین چراغ نه دی چې دا بلکې لومبه ځل چې زراغله مودره مونږ د مرګ حکومت جوړ شو نو دوی چې څوک راتل نو مورته یو کار کوي ټول ته ما یو کار کوي زه تجربي بنیاد باندې وایم دوی به هغه ما د بیراکراسي دا موږ ورته بیراکراسي وو دا بیراکراسي دا ما دا بیراکراسي دا افسران به سره ما تصل پیدا کوي صحیح ما دوی سره کوم تصل پیدا یا سبحان الله دا یو فیملی دا او دا فیملی چې مخالف شي وزیر نه چې وزیر اعظم امید داسې بر سلپ کوي چې هیڅ پته ورته نه لګي دا ما ډېر بلا مخلوق ته نو ما دوی سره تصل پیدا کوي او ما چې کله وردینه کو په یو کار پويږي هم نو افسر ته دا موایا چې دا داسې وکا دا هغه څوکا دا ما یو حکمت د کار خلا ما به سره مې دا څه کول زبور اغلم ځان سره مې مسله یو ما به یې دا یو کار د خو پروفیشنل ایم سره د جمعات ملایم به وقوف کو نه تل راوچت کړي ما دین په پوېګم نه دا سټاف فیلډ ته پروفیشنل اصل دی ایزی وې سره چې پاسانه دا کار شي هر انسان عزت نفس لري نو چې هغه عزت پر ورته ورک هغه به چې بس ته بیغمه شه زبده دا سویګیس بالکل نه کې زموږ د زیدی او سره الله دې خوشاله ساتي کې ژوند دی ژوند دی ها رجل خان سے نو هغه ته مرد الله تعالی دې مغفور مرحوم کی صحیح د سویګیس کې هغه ډېر لوی کنټریبیوشن دی د سویګیس کې دا غسړي ډېر لوی کنټریبیوشن دی ځکه ما چې دا کیس پیش کو پرایم منسٹر ته هغه به فیزیبিলিټی رپورټ فیزیبিলিټی رپورټ دا فیزیبل نه دی یا الله دا اوس عذاب دی زه پروفیشنل نیم نه پوهیږم چې دا څنګه فیزیبل کوم چاره ته وی راجولی خان صاحب تاسو کلیوال له ورته می ټلیفون کو ویجی زبراشم بیراغه به بلجتی ما ته پریرا صحیح دیو رپورٹ تیار ک وی اوس د فیزیبل دی صحیح هغه ورته پټ اپ کو بنظیر صاحب ته پوس کو ودا تاسو ته دی فیلډ کې کار کې ما یو کنه از ډایرکټر جنرال ان د سویګیس ما زه ډی جی ان د سویګ نه کنګیس صحیح ودا خدا افسرانو به دا ډیر زبردست فیزیبل رپورٹ تیار کړی دی نو ما اوس دې بمرت کو ناغه افسرانو ته وی کدا شی درت کول نه بالکل هغه فیټی کې درت کول څه نشته ناغه به دا سانکشن شو نو بهر تقدیر عرض مې کو چې هر یو سړی او بیا خصوصا بیوروکراسي ډیر پاورفل شی دی دا غي ډېر مضبوطه پنځه دي ما دا غي د پنځه نه بم ځان ساتي نه به دا کوشش کوي چې پتا یو لګي او چې کوم ځای غي غولې غدانه به اخلاصې نه دا سرور به اخلاصې دا زنځید د متعلق مشوره زنځه پیژن خلک وایي اتیاخ دی ما خوشمېرې لې چې ماته د زنځه اتیاخ دی ما به شمارم صحیح ناغه زنځه وایي اتیاخ پیوي وایي دا کله وخت کې نو ځینو وخت یو پرده دا وایي کله پرده وشنه د دماغ ته ورسي نو دماغو کې دا شرايين دي او دا شرايين او دا آرټریز دا کله ټول یو تار کړ نو دا د دنیا نه د ګلوب نه ډېر زله تاویږي دی انسان دماغ د انسان د دماغ د لاینونه د دنیا نه ډېر زله تاویږي د ګلوب نه بهر ته دی اوس که په یو آرټری باندې رښتې وړګوري او هغه ځای بالکل د وختونه نه لري تار د بلډ پکې دی راځي وینه پکې منډه وای نو کاغه باندې پنځه کله کوله ګولا نو یا به نظر ختم شي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.